जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, ज्ञान विज्ञान योगनो आ छेल्लो श्लोक एटले के 7मो अध्यायनी पूर्णाहुति थई। 29मा श्लोकमां भगवाने निर्गुण निराकार स्वरूपनुं वर्णन कर्युं। भगवाने बात करी के जरा मरण मोक्षाय मम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्वविदु। पछीनो शब्द वापरो के समग्र जे ब्रह्म तत्व ने जाने छे, एक तो जरा ने मृत्यु ए बंनेथी छूटवा माटे जे मारे आश्रय रही अने प्रयत्न करे छे ते ब्रह्म ने जाने छे, समग्र कर्म ने जाने छे अने जीव स्वरूप ने जाने छे। कर्म जीव एटले के शरीरी अने ब्रह्मा त्रण तत्व छे ने निराकार निर्गुण स्वरूपे निर्गुण निराकार स्वरूपे भगवाने एमां वर्णन कर्युं। अने छेल्ले हवे आ 30मा श्लोकमां भगवान सगुण साकारनुं वर्णन करे छे। भगवानना जे विविध गुणो जे एमना स्वरूपो छे ए हवे सगुण साकारने आधारे 30मो श्लोक कहेता भगवान कहे छे के स अधिभूत अधिदेव माम स अधियज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुः युक्त चेतसः। ये एटले के जे माणसो स अधिभूत अधिदेव, अधिभूत अने अधिदेव, स एटले सहित अथवा साथे, जे माणसो साधिभूताधिदेवम अधिभूत अने अधिदेव सहित च अने साधियज्ञ अधियज्ञ सहित माम विदुः मने जाणे छे ते एटले तेओ ते माणसो मत अलग चित्त चेतसः युक्त युक्त चेतसः मारामां चित्त परोवायेला युक्त चेतसः मारामां चित्त परोवायेला माणसो प्रयाण काले अपि अंतकाळे पण एमनुं ज्यारे प्रयाण करवानुं होय छे त्यारे प्रयाण काळे पण अंतकाळे पण माम एटले मने ज विदुः एटले ओळखी ले छे जाणे छे। प्रयाण काळे पण ए मने ज जाणे छे। पण पहेला एमनी शरत शुं छे भगवाननी तो के साधिभूत अधिदेवम स अधियज्ञम माम विदुः। पहेला आ त्रण सहित तारे मने जाणवानुं छे। सगुण साकार सृष्टिनुं भगवानना स्वरूपनुं वर्णन छे। भगवाने बात करी के जे माणसो अधिभूत अने अधिदेव सहित तेमज अधियज्ञ सहित मने जाणे छे ते मारामां युक्त चेतसः मारामां चित्त परोवेला माणसो अंतकाळे मने ज जाणे छे अथवा मने ज ओळखी ले छे। हवे अहीं पहेलो शब्द वापरो स अधिभूत अधिभूत। हवे अधिभूत खरेखर नाम जोईए ने तो एमनो अर्थ थाय भौतिक स्थूल सृष्टि। आपणी सामे जे कांई केम के साकार छे ने हवे भगवान पोतानो आकार बताववा मांगे छे के हूँ आकार तरीके कई जग्याए छुं। अमुक भक्त छे दरेक कई निर्गुण निराकारनुं पूजन नहीं करी शके। अमुकने तो साकार ज जोशे, मूर्तिमंत ज भगवान जोशे। एमने तो मूर्ति स्वरूपे जोईए छे। एमनी सामे कोई एवुं होवुं जोईए। एटले सगुण साकार रूपे भगवाने शुं कीधुं के अधिभूतम भौतिक स्थूल सृष्टि आ जे कई समग्र सृष्टि देखाय छे ए सृष्टि कोने अधीन छे तो के एमां प्राधान्य कोनुं छे तो के तमोगुणनुं प्राधान्य छे। जे कई समग्र सृष्टि बनी छे ए कोने कारणे तो के तमोगुणना प्राधान्यने कारणे छे। हवे आ जे कई भौतिक सृष्टि आपणे जोईए छीए ने खरेखर भौतिक सृष्टि पासे पोतानी संपूर्ण अने स्वतंत्र सत्ता छे ज नहीं। एमनी पोतानी सत्ता कई छे ज नहीं। ए सृष्टि पोताने हिसाबे नथी, ए तो भगवाननी सत्ताथी प्रकाशमां आवी छे। परा अने अपरा सृष्टिनुं भगवाने जे परा अने अपरा शक्तिनुं वर्णन कर्युं सृष्टिनुं अने त्यारे जे परा सृष्टिमांथी जे आ संपूर्ण भौतिक सृष्टिनुं वर्णन कर्युं भगवाने त्यारे भगवानने कारणे सृष्टिनुं सर्जन थयुं छे। एटले भगवानने कारणे होवाने कारणे
એ વાત સાચી છે કે આપણે સૃષ્ટિ જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને સત્ય લાગે છે, સુંદર લાગે છે, શ્રેષ્ઠ લાગે છે, પણ આ સત્ય, સુંદર, શ્રેષ્ઠ અને જે વધારે પડતી સારી દેખાય છે ને તે સંસારનું નથી, એ તત્વ સંસારનું નથી, એ ભગવાનનું છે. ભગવાનની જ શ્રેષ્ઠતા એમાં બેઠી છે, ભગવાનની જ સુંદરતા એ સૃષ્ટિમાં બેઠી છે અને ભગવાનની પરાકાષ્ઠા જ એમાં બેઠું છે. એટલા માટે આપણને સૃષ્ટિ સત્ય લાગે છે, સુંદર લાગે છે, શ્રેષ્ઠ લાગે છે. મિત્રો, દાખલા તરીકે કોઈ બરફનો ટુકડો છે, એ આપણને બરફ દેખાય છે, બરફ દેખાય, પણ એ ખરેખર બરફની સત્તા છે ખરી? એની સ્વતંત્ર સત્તા છે? તો કે નહીં. તો સ્વતંત્ર સત્તા કોની છે? તો કે પાણીની. પાણી ન હોત તો બરફ હોત ખરો? તો કે ના, શક્ય જ નથી. એમ સૃષ્ટિ આપણને સુંદર, દેખાવડી, શ્રેષ્ઠતા ભરેલી લાગે છે, પણ એ એમની પોતાની સત્તા નથી, સ્વતંત્ર સત્તા. એ કોને કારણે એની સત્તા છે? તો કે ભગવાનને કારણે એમની સત્તા છે. એટલે ભગવાનને કારણે, જેમ આ બરફ છે એ જળની સત્તાને કારણે છે, તેમ તત્વ રૂપે આ સંસાર છે ને ભગવત સ્વરૂપ છે. તત્વ રૂપે સંસાર છે કેવું છે? તો કે ભગવત સ્વરૂપ છે. અને જે ભગવત સ્વરૂપ આ સંસારને ભગવત સ્વરૂપ જાણવું એટલે શું? તો કે એમને એ જ સ્વરૂપે જાણવું, એનો અર્થ એવો કે મને અધિભૂત તરીકે જાણવું, ભગવાનને અધિભૂત સહિત જાણવું. એટલે શું? તો કે સૃષ્ટિને ભગવત સ્વરૂપે જાણવી. એનું નામ ભગવાનને અધિભૂત તરીકે જાણવું. ભગવાને શું કીધું? સ અધિભૂતમ અધિદેવમ સ અધિયજ્ઞમ એ વિદુ. જે માણસો મને અધિભૂત, અધિદેવ અને અધિયજ્ઞ સહિત જાણે છે. અધિભૂત તરીકે જાણવું એટલે શું? તો કે સમગ્ર સૃષ્ટિ ઈશ્વરને કારણે, ભગવાનની સત્તાને કારણે છે અને સૃષ્ટિ એટલે ભગવાન જ છે. એવી રીતે જે જાણે છે ભગવાનને અધિભૂત તરીકે જાણે છે. હવે પછી, અને એમની અંદર તમો ગુણનું પ્રાધાન્ય છે. હવે પછી બીજી બાબત આવે અધિદેવમ. અધિદેવ તરીકે ભગવાનને જાણવું, અધિદેવ સહિત ભગવાનને જાણવું. તો અધિદેવ એટલે શું? તો કે અધિદેવ નામ જોવા જઈએ ને તો સૃષ્ટિના રચિતા હિરણ્ય ગર્ભ ભગવાન બ્રહ્માજીનો અહીં ઉલ્લેખ છે, બ્રહ્માજીની વાત છે, ભગવાન બ્રહ્માજી. અને એ જ્યારે બ્રહ્માજીની આ સૃષ્ટિનો રચિતા છે ને ત્યારે એમાં કયા ગુણનું પ્રાધાન્ય છે? તો કે રજો ગુણનું પ્રાધાન્ય છે. ભગવાન પોતે બ્રહ્માજીના રૂપે પ્રગટ થાય છે અને એમને કારણે શું થાય છે? બ્રહ્માજીના રૂપે પ્રગટ થઈ અને સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે. એટલે તત્વ રૂપે કોણ રહેલું છે? તો કે બ્રહ્માજી ભગવત સ્વરૂપે રહે. બ્રહ્માજીમાં પણ ભગવત તત્વ તો ભગવાન કૃષ્ણ છે, તત્વ સ્વરૂપે તો એ જ રહેલા છે. અને જે લોકો આ ભગવત સ્વરૂપે બ્રહ્માજીને જાણે છે ને, એનો અર્થ એવો કે એ ભગવાનને અધિદેવ તરીકે જાણે છે. એ ભગવાનને સૃષ્ટિ ભગવત સ્વરૂપ તરીકે જોવી એટલે ભગવાનને અધિભૂત તરીકે જોવા, બ્રહ્માજીને ભગવત સ્વરૂપે જોવા, સૃષ્ટિના રચયિતાના, એટલે ભગવાનને અધિદેવ તરીકે જોવા. અને હવે શું આવે છે? ભગવાન કહે છે અધિયજ્ઞ, સાધિયજ્ઞ. મને જે અધિયજ્ઞ સહિત જાણે છે. હવે અધિયજ્ઞ એટલે શું? તો કે આ નામ છે ને ભગવાન વિષ્ણુનું છે. એ અંતર્યામી ભગવાન વિષ્ણુ બધાની અંદર વ્યાપ્ત થયેલા છે અને સમગ્ર સૃષ્ટિનું શું કરે છે? પાલન કરે છે, વ્યાપ્ત છે. જેમાં સત્વ ગુણ છે ને એમનું પ્રાધાન્ય છે. બીજું, તત્વથી ભગવાન પરિપૂર્ણ છે. તત્વથી ભગવાન પરિપૂર્ણ છે એમ જાણવાનું છે. ભગવાન વિષ્ણુ દરેકની અંદર વ્યાપ્ત થયેલા, બધી જ જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે. એક જમીનની અંદર રહેલી કીડી હોય, આકાશમાં ઉડતું બાજ હોય કે પૃથ્વી ઉપર ફરતું કોઈ જંતુ હોય, દરેકનું પાલન પોષણ કરવા માટે એમની ત્યાં હાજરી છે જ. અને એમ સમગ્ર જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે. વ્યાપ્ત છે ને એ ભગવત સ્વરૂપ છે. વિષ્ણુ પણ ભગવત સ્વરૂપ છે એમ જ્યારે તમે જાણી લેશો ને ત્યારે ભગવાનને અધિયજ્ઞ તરીકે જાણી લીધા એવો અર્થ થાય. એટલે પહેલી લીટીમાં ભગવાન શું કહે છે કે એ એટલે જે માણસો
સ અધિભૂતમ અધિદેવમ મામ સ અધિયજ્ઞમ વિદુ. જે માણસો મને અધિભૂત તરીકે, અધિભૂત સહિત, અધિદેવ સહિત અને અધિયજ્ઞ સહિત જાણે છે, પછી શું કહે છે? યુક્ત ચેતસઃ, મારામાં ચિત્ત પરોવાયેલા. હવે ત્રણેયમાં એટલે કે અધિભૂત, અધિદેવ અને અધિયજ્ઞ એ ત્રણેયમાં ભગવાનને જાણવાનું તાત્પર્ય એટલે ખરેખર શું છે? તો કે ભગવાન કૃષ્ણના શરીરની અંદર, ભગવાન કૃષ્ણના શરીરના કોઈ પણ એક અંશની અંદર છે ને કોઈ એક વિરાટ સ્વરૂપ સમાયેલું છે. ભગવાન કૃષ્ણ અધિભૂત એટલે સમગ્ર સૃષ્ટિ આવી ગઈ, અધિભૂત એટલે અનંત બ્રહ્માંડ આવી ગયું. પછી બીજું શું આવે તો કે અધિદેવ એટલે બ્રહ્માજીએ જે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે તે બધું જ આવી ગયું. અને ત્યાર પછી અધિયજ્ઞ છે તે આવી ગયું, એટલે કે ભગવાન વિષ્ણુ આવી ગયા. હવે જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણના શરીરના કોઈ અંશમાં વિરાટ રૂપ રહેલું છે અને એ વિરાટ રૂપ છે એમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને સૃષ્ટિના વિસર્જન કરનાર બ્રહ્મા પણ રહેલા છે. દાખલા તરીકે 11મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં અર્જુન ભગવાનને વાત કહે છે કે હે ભગવાન, હું તમારા શરીરની અંદર નાભીમાં કમળ ધારણ કરનારને તેમજ કમળ ઉપર બિરાજમાન અને ભગવાન શિવ તેમજ વિવિધ પ્રકારના દેવો, યક્ષો અને એમની સાથે સાથે વિવિધ સર્પો સહિતની સૃષ્ટિઓને જોઈ રહ્યો છો. એમનો અર્થ એવો કે સમગ્ર સૃષ્ટિ છે ભગવાનની અંદર સમાયેલી છે. આમ સમગ્ર સૃષ્ટિ દેવ તત્વ સાથેની અખિલ બ્રહ્માંડ, જ્યારે અનંત બ્રહ્માંડ છે, અખિલ બ્રહ્માંડ, એને ભગવદ સ્વરૂપ જાણવું એનો અર્થ આ છે. બીજી લીટીમાં ભગવાન શું કહે છે કે પ્રયાણ કાલે, એટલે કે જ્યારે તમે પ્રયાણ કરવાના છો, અહીંયા પૃથ્વી ઉપરથી તમારું આયુષ્ય પૂરું થાય છે ને પ્રયાણ કાલે અપીચ મામ તે વિદુહુ યુક્ત ચેત. યુક્ત ચેતસ એટલે મારામાં ચિત્ત પરોવાયેલો. જે વ્યક્તિ મારામાં ચિત્ત પરોવાયેલો છે, જેઓને ભોગની પ્રાપ્તિ થાય, સંસારના ભોગોની, કર્મો દ્વારા ભોગોની અને સંગ્રહની પ્રાપ્તિ થાય કે પછી અપ્રાપ્તિ થાય, ટૂંકમાં એમને કર્મોના ફળ મળે કે ન મળે એમનાથી એમના ઉપર કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર ન થાય, સંસારથી ઉપરત થઈ અને ભગવાનમાં લાગેલો છે, એને યુક્ત ચેતસ કહેવાય. સંસારના ભોગ કે સંગ્રહની પ્રાપ્તિ થાય કે ન થાય, સમગ્ર સંસારથી ઉપરત થઈ અને ભગવાનમાં મન પરોવીને બેઠો છે, તેવો વ્યક્તિ અંતકાળે, એવો વ્યક્તિ ભગવાનને જાણે છે અને અંતકાળે પણ એ ભગવાનને જાણી લેશે. જે આવો વ્યક્તિ છે, કદાચ એવું બને કે અંતકાળના સમયે એમની જે પીડા છે, શરીર એમનું જે પીડા ભોગવી રહ્યું છે, એને ગમે તેટલી પીડા આવવા છતાં એણે શરીર સાથેનો સંબંધ તો પૂરો કરી નાખ્યો છે, એટલે ગમે તેટલી પીડા આવતી હશે ને એમ છતાં ભગવાન શું કહે છે? મારામાં જ સ્થિત હશે. પ્રયાણ કાલે અપી ચ મામ તે વિદુહુ. તે પ્રયાણના સમયે પણ તે મારામાં જ સ્થિત હશે. એમને કોઈ પણ પ્રકારના શરીરની ક્રિયાઓથી ફેર નહીં પડે, એને વિચલિત નહીં કરી શકે કોઈ પણ શરીર. એટલે કે સ્થૂળ શરીર હોય, સૂક્ષ્મ શરીર હોય, કારણ શરીર હોય, એ પ્રયાણના સમયમાં ત્રણમાંથી કોઈ પણ શરીરની ગમે તેવી ક્રિયાઓ હશે ને એમ છતાં એ વ્યક્તિ છે વિચલિત નહીં થાય. અને વિચલિત ન થવાને કારણે શું ભગવાન કહે છે? અંતકાલે, પ્રયાણ કાલે આપીએ મારી અંદર જ સ્થિત રહી અને મને જાણશે અથવા મને ઓળખી લેશે કે મને પ્રાપ્ત કરશે. આવી રીતે ભગવાને અહીં આ શ્લોકમાં વાત કરી. એક તો અધિભૂત, બીજું અધિદેવ અને અધિયજ્ઞ તરીકે ભગવાનને જાણવા, અને પ્રયાણના સમયે ભગવાનમાં ચિત્ત પરોવી અને સાંસારિક ક્રિયાઓથી દૂર થઈ અંત સમયે ગમે તેવડું દુઃખ આવે પણ એમને વિચલિત નથી કરી શકતા. બીજું મિત્રો, સૃષ્ટિ જે અધિભૂત છે ને એ ખરેખર સૃષ્ટિ આ બધું જે છે માન્યતા. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ એક વ્યક્તિ વિશે માન્યતા હું બાંધી લઉં કે આ વ્યક્તિ આવો છે, પણ એ માન્યતા મારી છે.
એ બાંધેલી માન્યતા મારી છે, મારી માન્યતા મારેથી જ છૂટી જશે. બાકી એ વ્યક્તિ ભગવત સ્વરૂપ છે અને એ રહેવાનો છે. ભગવત સ્વરૂપ જ છે. આ માન્યતા છે મારી, એ સારો છે કે નરસો છે, જે કાંઈ માન્યતા મેં બાંધી છે મારી છે. એટલે આ સૃષ્ટિ વિષયની આપણી જે કાંઈ નામ આપી અને જે માન્યતાઓ છે બાંધી રાખી છે, અંતે તો એ બધું ભગવત સ્વરૂપ જ છે. મિત્રો, આમ 30મો શ્લોક એટલે કે 7મો અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ અહીં આપણે પૂર્ણ કરીએ. એ પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન સાથે આ 7મા અધ્યાયને ધરી અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને ક્ષમા પણ માગીએ કે અમારાથી જો કંઈ ભૂલ થઈ હોય તો માફ કરશો. એ સાથે આપણે દર વખતે જે પુષ્પિકા કહીએ છીએ એમ 7મા અધ્યાયમાં કહે ઓમ તત્સત તત્સત ઇતિ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગ શાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ નામ 7મો અધ્યાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં ધરીએ અને કાલે 7મા અધ્યાયના સારાંશ જોયા પછી 8મા અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.